Hello everyone. Today we are dealing with wedge-shaped films. Here we are considering air as the wedge-shaped film. This is a non-parallel film. We already discussed parallel films in parallel film interference. Here we are discussing non-parallel film interference. The theories are same both parallel films and also non-parallel films. Here we are considering a wedge-shaped film. One end of the film has a thickness 0 and moving to the other side the thickness of the film increases. As you can see in this picture, this is a wedge-shaped film. These two boundaries are just two glass plates. That is, air is enclosed between two glass plates. This end is joined together and the other ends are free, so that the thickness of the film in this position, this point is known as apex. On the apex, the thickness of the air film is 0, and when we go from O or apex in this direction, the thickness of the air film increases. ഞാൻ ഡോട്ട് ഇട്ട് വച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എയറിന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എയറിൻ്റെ തിക്നെസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. For a practical wedge-shaped film, this angle is very low, is about a fraction of a degree, always less than 1 degree. When a light ray AB is incident on the surface of the air wedge apparatus, about 4% will reflected back, and the 96% of this intensity of the incident light will transmit into the air film. So it will reach at this point. It sees a boundary which is a air glass boundary. Here a reflection occurs when the light ray touches a surface or a boundary which is a glass air boundary, so that this glass is a denser medium compared to air. So when reflection occurs, there is no phase change of pi. Denser എന്ന് റയറിലേക്ക് ആണ് ലൈറ്റ് റേ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പൈ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ സർഫസിൽ വന്നിട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കും റേ, അവിടെ പക്ഷേ റെയർ ടു ഡെൻസർ ആണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ ഗ്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഇവിടെ എയർ വരുന്നുണ്ട്. ആ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേ ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എയർ ഫിലിമിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേസ് ആണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ എയർ ഫിലിമിന്ന്, ഈ വെഡ്ജ് ഷേപ്ഡ് ഫിലിമിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേണിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തിയറി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഈ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന്, അതായത് ഗ്ലാസ് എയർ ബൗണ്ടറി, there occurs no phase difference, and when the light ray incident on this boundary, here air glass boundary, so it is a rarer to denser medium boundary. So this ray has a phase change of pi with respect to this ray BD. DE has a phase change of pi compared to the ray BD. Since the ray is reflected from a denser medium, it is coming from a rarer medium and reflect from a denser medium, so a pi phase change will occur. So this shape is known as air wedge shaped film.
glass plate is kept in air, so the film is air. ഇതിൻ്റെ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന ഗ്ലാസ് എയർ ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേയും ഇവിടെ എയർ ഗ്ലാസ് ബൗണ്ടറിയിൽ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേയും തമ്മിലാണ് ഇൻ്റർഫിയർ ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് തിൻ ഫിലിം ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇവിടെ വരുന്നത്. അതായത് ടോപ്പ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ എയർ ഫിലിം ആൻഡ് ബോട്ടം പോർഷൻ ഓഫ് ദ എയർ ഫിലിം, ആ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേസാണ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഈ അപ്പാക്കസ് നോർമലായിട്ടല്ല ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ reflected rays can be diverged at a point. So at that point you can see an interference pattern and you can see constructive or destructive interference according to the path difference of the light waves. These light waves, ഈ ലൈറ്റ് രണ്ട് റേയുടെയും പാത്ത് ഡിഫറൻസ് അതിനനുസരിച്ച് പാത്ത് ഡിഫറൻസ് is equal to m or n lambda, the rays will interfere constructively. When the path difference between these two rays are 2n plus 1 lambda by 2, then these two rays interfere destructively. So this is the interference in a wedge shaped film. This is the experimental setup for an air wedge experiment. Here you can see a source of light, and you here you have a lens to make the rays parallel. Here we are taking a monochromatic source of light, and this parallel rays incident on a glass plate. This is a glass plate which is inclined at 45 degree with this direction. This glass plate is inclined 45 degree from this axis, so that the rays will incident normally to the air wedge apparatus. ഇത് ഈ ലൈറ്റ് റേസ് ഒരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൽ വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് 45 ഡിഗ്രി ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്തിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്ന് പാരലൽ റേസ് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാരലൈസ് നോർമലായിട്ടാണ് ഈ അപ്പാറ്റസിലേക്ക് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നോർമലായിട്ട് വന്ന് ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്താണ്? We have the equation for thin film interference. We have the equation for the constructive and destructive interference. In this, there occurs a pi phase difference for this ray, so we can use the same equation here also. So 2 mu t cos r is equal to n lambda, which is the condition for destructive interference. 2 mu t cos r is equal to 2n plus 1 lambda by 2, which is the path condition for constructive interference. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് നടക്കുന്ന പാറ്റേണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എയർ ഫിലിമിൻ്റെ തിക്നെസ് അപ്പെക്സിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മൂന്നിനനുസരിച്ച് തിക്നെസ് വാരി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ഇരിക്കുന്നു. ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈനിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന എയർ ഫിലിമിന് സെയിം തിക്നെസ് ആയിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈന് താഴെ വരുന്ന എയറിന് ഒരേ തിക്നെസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ലൈൻസ് വരച്ചാലും ഓരോ ലൈൻസിന് താഴെ വരുന്ന എയർ ഫിലിമിൻ്റെ തിക്നെസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ പോയിന്റിലും അപ്പോൾ ഈ ഒരു എയർ ഫിലിമിൻ്റെ ഓരോ ലൈനിലും അപ്പെക്സിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ലൈനിലും ഓരോ കണ്ടീഷനായിരിക്കും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഓരോ ലൈൻസ് ആയിട്ടായിരിക്കും കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ഇൻ്റർഫറൻസ് വരുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന പാറ്റേൺ ഡാർക്ക് ആൻഡ് ഓൾട്ടർനേറ്റ്, ഡാർക്ക് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ
ആ ബാൻഡ്സിന് മൊത്തം ഒരേ തിക്നെസ് ആയിരിക്കും. കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈന് മൊത്തമായിട്ട് അതിൻ്റെ എയർ തിക്നെസ് സെയിം ആയിരിക്കും. തിക്നെസ് സെയിം ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നടക്കുന്ന ഇൻ്റർഫറൻസ് കണ്ടീഷനും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും. സെയിം ഇൻ്റർഫറൻസ് കണ്ടീഷനായിരിക്കും. കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റീവ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നോർമലായിട്ട് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നോർമലി നമുക്കിവിടെ ഇൻസിഡൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും? ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് നോർമൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ will also equal to 0, so that we can avoid this cos r term. When r is equal to 0, angle of refraction is equal to 0, cos r can be cos r is equal to 1, so that we can avoid these terms. For that we are taking normal incidence. So our equation will become 2 mu t is equal to n lambda. What is the value of mu? Mu is 1 for air, so that we can avoid, or we can put the value 1 in this equation. So that equation will become 2t is equal to n lambda for destructive interference, and 2t is equal to 2n plus 1 lambda by 2 for constructive interference. Okay, we have to find the bandwidth of the interference pattern produced. For that we are checking. For that we are using this picture. This is airwedge apparatus. Here we are taking two dark bands, kth dark band and lth dark band. Let us take it as nth dark band and n plus 1 ഒരു nth ഇവിടെ T1 എന്ന് പറയുന്നത് nth ഡാർക്ക് ബാൻഡിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എയർവെഡ്ജിൻ്റെ തിക്നെസ്സും n+1 ഡാർക്ക് റിങ്ങിൻ്റെ n+1 ഡാർക്ക് ബാൻഡിൻ്റെ ഇവിടെ റിംഗ് ഷേപ്പിൽ ബാൻഡ് ഷേപ്പിലാണ് ഇവിടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു nth ഡാർക്ക് ബാൻഡിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് പോയിന്റിലാണോ ഒരു ഡാർക്ക് റിങ് വരുന്നത് അതിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്ന എയർ ഫിലിം, നേരെ ആ എയർവെഡ്ജ് അപ്പാരറ്റസിൽ എവിടെയാണോ ഡാർക്ക് ബാൻഡ് വരുന്നത് ആ ബാൻഡ് വരുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വെഡ്ജിലുള്ള എയർ ഫിലിമിൻ്റെ തിക്നെസ് ആണ് T1 ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ഡാർക്ക് ബാൻഡിൻ്റെ തിക്നെസ്സും T2 ആയിട്ട് എടുത്തു. തിക്നെസ്സാണ് വാരി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ this is nth dark band and this is n+1 dark band. So രണ്ട് ഡാർക്ക് ബാൻഡുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ട് ബ്രൈറ്റ് ബാൻഡുകൾക്കിടയിലുള്ള സ്പേസിനെ അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയും. അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡാർക്ക് ബാൻഡുകൾക്കിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് AB ആണല്ലേ. AB ഈ ദിസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബീറ്റയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ വെഡ്ജിൻ്റെ ആംഗിൾ ഈ ഹെയർ വെഡ്ജിൻ്റെ അപ്പെക്സിൽ വരുന്ന ഈ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു കോണിൻ്റെ കോൺ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ആയിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പാരലൽ ലൈൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ആൾസോ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ. സോ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് T1ൻ്റെയും T2ൻ്റെയും കണ്ടീഷൻ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. T1ൻ്റെ കണ്ടീഷൻ 2T1 is equal to which is dark band, therefore n lambda, and second dark band 2T2 is equal to n+1 lambda. So നമുക്ക് ഇതിനെ മൈനസ് ചെയ്ത് 2 into T2 minus T1 is equal to
ലാംഡ എന്ന് വരും. തമ്മിൽ മൈനസ് ഇട്ട് വരും. ഇതെന്താണ്? T2 ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഗ്രേറ്റർ. T2 ആണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് എടുത്തിരിക്കുന്ന. അപ്പുറത്തെ ആയിരിക്കും n+1th ഡാർക്ക് ഫിലിമിൻ്റെ ആയിരിക്കും എയർ ഫിലിമിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടുതൽ nth ഡാർക്ക് ബാൻഡിനേക്കാൾ. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഫിലിമിൻ്റെ തിക്നെസ്സിനേക്കാൾ ആയിരിക്കും കുറവുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ആൻഡ് കൺസിഡർ ദ ട്രയാങ്കിൾ ABC. Consider the triangle ABC, and from that tan theta is equal to CB or BC by AB. What is AB? AB is nothing but the bandwidth, so BC by beta, or we can write beta is equal to BC by tan theta. And what is BC? BC is this distance. This is total height is T2 and this height is T1, so that this BC is equal to T2 minus T1. Therefore beta is equal to T2 minus T1 divided by tan theta. And tan theta can be approximated to theta when the theta angle is very less. Here for an airwedge apparatus, the theta angle is of the order of 2 or 3 radians. It's always less than 1 degree. So we can approximate tan theta to theta, so that our equation for beta will become beta is equal to T2 minus T1 divided by theta. What is T2 minus T1? From this, T2 minus T1 is lambda by 2, so that our equation will become lambda by 2 theta. Beta is equal to lambda by 2 theta. According to the equation, bandwidth is constant for a given wedge angle, and when angle increases, fringes become closer, and when angle decreases, fringe separation will increase. Let us check what are the peculiarities of the interference pattern produced. Fringes at the apex is dark. We have the path difference equation, delta is equal to 2t minus lambda by 2. So the path difference will become lambda by 2. So it is the condition for destructive interference. So at the apex, the fringes are in dark color. And second peculiarity is that the fringes are straight and parallel. Each fringe in the pattern is produced by the interference of rays reflected from sections of the verge having same thickness. The locus of points having the same thickness lie along lines parallel to the contact edge. Therefore, the fringes are straight. Since the fringes are equidistant, they will be parallel. And third peculiarity is that the fringes are of equidistant fringes. The fringe width beta is given by beta is equal to lambda by 2 theta, where lambda and theta are constant for a particular air wedge apparatus. Therefore, beta is constant for whether it is bright or dark fringe. Next one is fringes are localized. The fringes form very close to the top surface of the verge and can be seen with a microscope. The fifth point is that fringes are of equal thickness. Each fringe will be the locus of points of same thickness, so that the fringes will be of equal thickness. Such fringes are called fringes of equal thickness. Okay, practically bandwidth കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ ഓരോ ഡാർക്ക് ബാൻഡിനും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ മൈക്രോമീറ്റർ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ അപ്പാരറ്റസിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ വരുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു. ഇവിടെ നിന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന 2 റേസും നമുക്ക് ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കവിടെ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേൺ കാണാൻ പറ്റും.
ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് പാറ്റേണിന് നമുക്ക് ഈ മൈക്രോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട്, മൈക്രോസ്കോപ്പ് വെച്ചിട്ട്, ആ മൈക്രോമീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഡാർക്ക് ബാൻഡിലും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഡാർക്ക് ബാൻഡിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ളത്. ഒന്നാമത് ഡാർക്കിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ കുറച്ചുകൂടി ഈസിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് കാണാനും വിഷ്വലി കാണാനും നമുക്ക് ഡാർക്കിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യാനാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഡാർക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാർക്ക് റിങ്, ഒരു ആർബിട്രറി ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് റിങ് വേണമെന്നില്ല, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡാർക്ക് റിങ്ങിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ഡാർക്ക് റിങ്ങിലേക്ക് പോവാം. അങ്ങനെ ഒരു എൻ ഡാർക്ക് റിങ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇപ്പോൾ എൻ ബാൻഡ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദാറ്റ് നമ്പർ ചെയ്താൽ മതി. ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ദാറ്റ് നമ്പർ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു 1 കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡാർക്ക് റിങ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5th കൊണ്ടുപോയി വയ്ക്കുന്നെങ്കിൽ തമ്മിലിടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. മൈക്രോമീറ്റർ വെച്ച് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ 5 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ബാൻഡിൻ്റെ വിഡ്ത്ത് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻ്റിൽ ബാൻഡ് വിഡ്ത്ത് കിട്ടും. പിന്നെ നമുക്ക് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കും. നമുക്ക് ലാംഡ ഓൾറെഡി അറിയാമെങ്കിൽ സോഡിയം പേപ്പർ ലാമ്പാണ് മോണോക്രോമാറ്റിക് സോഴ്സായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറ് സാധാരണ പ്രാക്ടിക്കൽ ലാബുകളിൽ. അപ്പോൾ ലാംഡ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാം. This is all about air wedge apparatus. Let's stop here.